हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्भ त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। 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 हरि ओम। భగవద్గీత రెండో అధ్యాయం. సో త్రిష్టప్ ఛంద శ్లోకాస్ చూస్తున్నాము. ఒకసారి నేను చెప్తాను, తర్వాత మళ్ళీ మీరు కంటిన్యూ చేయండి. 5th శ్లోకం నుంచి చూద్దాం. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. ఓకే, ఇది ట్యూన్. రమాదేవి గారు ఇదే శ్లోకం చెప్పండి, 5th. गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्. రైట్. ఉమాదేవి గారు 6th. हरि ओम माताजी. హరి ఓం. न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. ఒకసారి సెకండ్ లైన్ చెప్పారా? యద్వాజయేం. यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः. రైట్. వాణి Thank గారు, you. రాగి వాణి గారు 6th శ్లోకం. हरि ओम माताजी. Hmm. न चैतद्विद्वकतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः तेव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. ఓకే. వకుల గారు.
न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयः यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामः देव स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः. రైట్. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తాను నేను 6th. చైతద్విద్మః కతరన్నో గరీయః యద్వా జయేమ యది వా నో జయేయుః యానేవ హత్వా న జిజీవిషామః తేవ స్థితాః ప్రముఖే ధార్తరాష్ట్రాః. 7th. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्. संगीता गाరు. हरि ओम्. హా. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्. ప్రపన్నం. రైట్. సరిత గారు సేమ్ కార్పణ్య దోష్. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्. శాలిని గారు సేమ్ కార్పణ్య దోష్. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्. ఓకే. సుమా గారు ట్రై చేయండి. కార్పణ్య दोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां चेता यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नौ. అంటే ఇప్పుడే జాయిన్ అయిన మాత్రం. ఓకే ఓకే పర్వాలేదు. కే వాణి గారు. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्. స్వప్న గారు. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वं धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः सान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्. కళ గారు. कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्. రైట్. 8th శ్లోక. నహి ప్రపశ్యామి మమాపనుద్యాత్ యచ్చోకముచ్చోషణమింద్రియాణాం అవాప్య భూమా వసపత్నమృద్ధం రాజ్యం సురాణామపి చాధిపత్యం. వకుల గారు. न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य
अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुरानामपि चाधिपत्यम्. ఉమాదేవి గారు. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. ఓకే, శాలిని గారు చెప్పండి ఆలోపు. నహి ప్రపశ్ నహి ప్రపశ్యామి మమాపనుద్యాత్ యచ్చోకముచ్చోషణమింద్రియాణాం అవాప్య భూమా వసపత్నమృద్ధం రాజ్యం సురాణామపి చాధిపత్యం. సరిత గారు. నహి ప్రపశ్యామి మమాపనుద్యాత్ యచ్చోకముచ్చోషణమింద్రియాణాం అవాప్య భూమా వసపత్నమృద్ధం రాజ్యం సురాణామపి చాధిపత్యం. రైట్. స్వప్న గారు. नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अव्यापभूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्. థర్డ్ లైన్ చెప్పండి. అవాప్య. అవాప్యం భూమా వసపత్నమృద్ధం. అవాప్య ఫస్ట్ వర్డ్ చూడండి. అవాప్య మళ్ళీ అనండి. అవాప్య. రైట్. అవాప్య భూమా వసపత్నమృద్ధం. రాధిక గారు. నహి ప్రపశ్యామి మమాపనుద్యాత్ యచ్చోకముచ్చోషణమింద్రియాణాం అవాప్య భూమా వసపత్నమృద్ధం రాజ్యం సురాణామపి చాధిపత్యం. రైట్. ఉమాదేవి గారు లేరా? ఓకే. స్వప్న పెద్ది గారు. నహి ప్రపశ్యామి మమాపనుద్యాత్ యశ్చోకముచ్చోషణమింద్రియాణాం అవాప్య భూమా వసపత్నమృద్ధం రాజ్యం సురానామపి చాధిపత్యం. రైట్. కే వాణి గారు. నహి ప్రపశ్యామి నహి ప్రపశ్యామి మమాపనుద్యాత్ యచ్చోకముచ్చోషణమింద్రియాణాం అవాప్య భూమా వసపత్నమృద్ధం రాజ్యం సురాణామపి చాధిపత్యం. ఉమాదేవి గారు. హరి ఓం. నహి ప్రపశ్యామి మమాపనుద్యాత్ యచ్చోకముచ్చోషణమింద్రియాణాం అవాప్య భూమా వసపత్నమృద్ధం రాజ్యం సురానామపి చాధిపత్యం. రైట్. ఓకే, సో ఇక్కడికి మళ్ళీ త్రిష్టుప్ అయిపోయి అనుష్టుప్ స్టార్ట్ అవుతుంది. చాప్టర్ ఎండింగ్ లో మళ్ళీ వస్తుంది. ఓకే. 9th శ్లోక. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశః పరంతపః నయోత్స్య ఇతి గోవిందం ఉక్త్వా తూష్ణీం బభూవః. ఓకే, సెకండ్ లైన్ లో ప వస్తుంది కాబట్టి విసర్గ తర్వాత ప అనండి. సంజయ ఉవాచ సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా హృషీకేశం ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశః పరంతపః గుడాకేశః పరంతపః
परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् न योत्स्य इति गोविन्दम् न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः उक्त्वा तूष्णीं बभूवः उक्त्वा तूष्णीं बभूवः सञ्जय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशम् गुडाकेशः परन्तपः न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः సుధా గారు मुक्त्वा ऋषीशं गुडाकेशः परन्तपा न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः సుమ గారు ఏవముక్త్వా సంజయ్ వాచ్ యాడ్ చేయాలి ఇప్పుడు. సంజయువాచ ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశः పరంతపః నాయోచ్చ ఇతి గోవిందం ఉక్త్వా తూష్ణీం బభూవః రైట్ ఉమాదేవి గారు సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశः పరంతపః न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः రైట్ సంగీత సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశः పరంతపః న యోత్స్య ఇతి గోవిందం ఉక్త్వా తూష్ణీం బభూవః శాలిని గారు సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశः పరంతపః న యోత్స్య ఇతి గోవిందం ఉక్త్వా తూష్ణీం బభూవః రాగి వాణి గారు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశः పరంతపః న యోత్స్య ఇతి గోవిందం ఉక్త్వా తూష్ణీం బభూవః రైట్ నెక్స్ట్ శ్లోకం. తమువాచ హృషీకేశః ప్రహసన్నివ భారత సేనయోరుభయోర్मध्ये విషీదంతమిదం వచః. తమువాచ హృషీకేశః तमुवाच हृषीकेशः तमुवाच हृषीकेशः ప్రహసన్నివ భారత प्रहसन्निव भारत प्रहसन्निव भारत సేనయోరుభయోర్मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये सेनयोरुभयोर्मध्ये విషీదంతమిదం వచః. विषीदन्तमिदं वचः विषीदन्तमिदं वचः. तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. రైట్ వకుల గారు तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. లలిత గారు तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. నళిని గారు तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये
విషీదంతమిదం వచః. ఉమాదేవి గారు. తమువాచ హృషీకేశః ప్రహసన్నివ భారత సేనయోరుభయోర్मध्ये విషీదంతమిదౌ వచః. లాస్ట్ లైన్ చెప్పండి. విషీదంత మిదం వచః. రైట్. స్వప్న గారు. तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. రమాదేవి గారు. तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. కళా గారు. तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः. రైట్. ఎవరో రత్నం అని ఉంది, చెప్తారా అండి? జీజీ రత్నం. చెప్తానండి. చెప్పండి. తమువాచ హృషీకేశః ప్రహసన్నివ భారత సేనయోరుభయోర్मध्ये విషీదంతమిదం వచః. రైట్. ఓకే. సో ఇక్కడికి అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ అధ్యాయంలో 11వ శ్లోకంలో ఓకే మళ్ళీ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం శ్రీకృష్ణుడు మాట్లాడుతున్నాడు భగవద్గీతలో. ఓకే, సో ఫస్ట్ చాప్టర్లో జస్ట్ రథం ముందుకు తీసుకురమ్మంటే తీసుకొచ్చేస్తాడు. సెకండ్ చాప్టర్లో 11th శ్లోకంలో మాట్లాడడం స్టార్ట్. ఓకే, సో అర్జునుడు కృష్ణ, నేను ఇంకా ఈ కన్ఫ్యూజన్స్, ఈ మోహం ఏదైతే ఉందో దీని నుంచి నేను బయటపడలేకపోతున్నాను. నువ్వు నాకు ఇందులో నుంచి బయటికి వచ్చే సజెషన్ కానీ లేకపోతే సలహా కానీ లేకపోతే మార్గం కానీ చూపించు అని అడగడంతో భగవంతుడు ఇక్కడ స్టార్ట్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, 11th శ్లోక. శ్రీ భగవానువాచ అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే గతాసూనగతాసూంశ్చ నానుశోచంతి పండితాః. ఓకే, శ్రీ భగవానువాచ శ్రీభగవానువాచ అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే భాషసే గతాసూనగతాసూంశ్చ గతాసూనగతాసూంశ్చ నానుశోచంతి పండితాః. నానుశోచంతి పండితాః. శ్రీభగవానువాచ అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే గతాసూనగతాసూంశ్చ నానుశోచంతి పండితాః. రైట్. సరిత గారు. శ్రీభగవానువాచ అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే గతాసూనగతాసూంశ్చ నానుశోచంతి పండితాః. ఉమాదేవి గారు. శ్రీభగవానువాచ అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాశ్చ భాషసే
గతాసు న గతాసూశ్చ నానుశోచంతి పండితాః. కే వాణి గారు. శ్రీ భగవానువాచ అశోష్యానన్వశోషస్త్వం ప్రాజ్ఞావాదం సభాషసే గతాసు న గతాసూసంస శోచంతి పండితాః. ఓకే, ఇంకొంచెం ట్రై చేయాలి. రమాదేవి గారు. श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादां च भाषसे गतासु न गतासु च नानुशोचन्ति पंडिताः. సంగీత. श्रीभगवान् उवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः. రైట్. రాగి వాణి గారు. శ్రీ భగవానువాచ అశోచ్యానన్వశోచస్వం ప్రజ్ఞావాదాంచ భాషసే గతాసో న గతాసూంచ నానుశోచంతి పండితాః. స్వప్న గారు. శ్రీ భగవానువాచ అశోచానన్వశోచత్వం ప్రజ్ఞావాదం చ భాషసే గతాసు న గతాసూం చ నానుశోచంతి పండితాః. రత్నం గారు. అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ భాషసే గతాసు న గతాసూం చ నానుశోచంతి పండితాః. నళిని గారు. అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంచ భాషసే గతాసు న గతాసూంచ నానుశోచంతి పండితాః. మాతాజీ కనీష్ చెప్పండి. ఇది 10th లో తమువాచ ఋషికేశః అనా? 10th శ్లోకాస్లో తమువాచ ఋషికేశః. కేశఫ్ అన పా వచ్చింది కదా, దాన్ని పాకు ముందు విసర్గం కేశఫ్ అనాలి కదా. అయితే మొత్తం లైన్ బ్రీత్ తీసుకోకుంటూ అన్నాం అనుకోండి. ఇప్పుడు మనం తమువాచ ఋషికేశః ప్రహసన్నివ భారత అలా విడదీస్తున్నాం కదా, పాదం పాదం. సో పాదం పాదం మధ్యలో విడదీసాం కాబట్టి అవసరం లేదు. పాదం అంతా కలిపేసినప్పుడు వేరే సంధి ఫామ్ అవుతుంది. తమువాచ ఋషికేశ ప్రహసన్నివ భారత ఒకే బ్రెత్ లో చెప్పినప్పుడు. అర్థమైందా? ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం పాదం వైజే నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి ఒకవేళ ఇక్కడ ఈ మధ్యలో ఆ 8 అక్షరాల మధ్యలో వస్తే ఫ పలుకుతాము. ఇప్పుడు పాదానికి ఆపేస్తున్నాం కాబట్టి లాస్ట్ కి ఎఫ్ అవసరం లేదు. తమువాచ ఋషికేశ హానే. అయితే మళ్ళీ అందుకే అంటున్నా, పాదం కలిపేసినప్పుడు సంధి ఏర్పడితే ఓ యో ఇట్లాంటివి వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇక్కడ ఈ ప్రహసన్నివ హృషికేశ కలిపినప్పుడే తమువాచ హృషికేశ ప్రహసన్నివ భారత. బట్ మనం చాంటింగ్ లో అలా చెయ్యం, పాదం పాదమే చేస్తుంటాం కాబట్టి ఏం కాదు. కలిపినప్పుడు సంధి వేరే అయిపోతుంది కాబట్టి అప్పుడు ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా డిఫరెంట్. సో అందుకోసమే నేను పర్టికులర్ శ్లోకాసే అంటే ఫాంట్ నేర్పిస్తున్నా. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క బుక్ లో ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటది, సంధి కలిసినప్పుడు వేరే విధంగా అక్షరాలు మారిపోతూ ఉంటాయి అన్నమాట. అది ఓకే, రైట్ రైట్. సో ఎప్పుడు కానీ ఇంకొకటి శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ సంజయ్ ఉవాచ ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాం కాబట్టి పర్వాలేదు. బట్ సెపరేట్ గా ఇండివిజువల్ గా ఎప్పుడు చెప్పినా అవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సంజయ్ ఉవాచ, అది ధృతరాష్ట్ర ఉవాచ, శ్రీ భగవాన్ ఉవాచ. అందుకే మనకు కాన్వర్జేషన్ కూడా అర్థం కావాలంటే ఇప్పుడు ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు అనేది తెలియాలి. ఇక్కడ నుంచి శ్రీకృష్ణుడు మాట్లాడతాడు.
అర్జునుడు అడుగుతున్నాయన్ని క్వశ్చన్సే ఉంటాయి ఇంకా ఈ తర్వాత అంతా కృష్ణుడు ఆన్సర్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో 11th శ్లోకంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుడు చెప్తున్నాడు, అశోచ్యాన్ అన్వశోచస్త్వం. ఓ అర్జున, దేనికైతే ఏడవకూడదో ఆ విషయాలకి నువ్వు ఏడుస్తూ ఉన్నావు. ఏ విషయాలనైతే ఏడవాల్సిన అవసరం లేదో దాని గురించి ఏడుస్తున్నావు అని. ఈ ఒక్క లైనే స్టార్టింగ్ హిట్ పాయింట్. ఓకే, సో జనరల్ గా మనం నాకు ఇన్ని కష్టాలు ఉన్నాయండి, అన్ని దుఃఖాలు ఉన్నాయండి అని చెప్పేసి చెప్తానే ఉంటాం, అన్ని అనుకుంటూ ఉంటాం, ఆర్ నాకే ఏదో అవుతుంది అని. అసలు దేనికి ఏడవాల్సిన అవసరమైనా ఉందా? ఫస్ట్ ఆలోచించాల్సిన విషయం. గట్టిగా ఆలోచిస్తే అసలు మనం బాధపడి కన్నీరు వేస్ట్ చేసుకోవాల్సిన అంత కష్టాలు ఈ ప్రపంచంలో ఏం లేవంట. కానీ మనకి రోజుకి 2-3 సార్లు ట్యాప్ ఇప్పినట్టు వస్తానే ఉంటది. మోటార్ ఆన్ చేసామా ట్యాప్ వచ్చిందా అన్నట్టు ట్రయ్యని లోపల నుంచి వస్తూనే ఉంటది దుఃఖం. అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం. ఇక్కడ ఏడవడం అంటే అని బయటికి ఏడవడం ఒకటి. సెకండ్ థింగ్, అన్నెసెసరీగా దేని గురించి అయితే విచారించాల్సిన అవసరం లేదో దాని గురించి విచారిస్తున్నావు అర్జున. లైఫ్ లో ఒకవేళ మన డేని మన జీవితం అంతా మంత్ వైజ్ వీక్ వైజ్ ఒకవేళ మనం డివైడ్ చేసి ఆలోచిస్తే ఒక రోజుకి ఎన్ని అనవసరమైన ఆలోచనలు ఆలోచిస్తుంటాము. మనకు సంబంధం లేని విషయాలు, మన చేతిలో లేని విషయాలు, మన వల్ల జరగని విషయాలు, అసలు ఆ విషయాలే జరగకుండా ఫ్యూచర్కి వెళ్ళి ఆలోచిస్తాం. ఒకవేళ నేను ఈ మాట వీళ్ళనంటే వాళ్ళు తిరిగి నన్ను ఏదైనా అంటే ఏం జరుగుతుంది అని ముందే ఆలోచించి బాధపడుతూ ఉంటాం. ఏదైనా వస్తువు కొంటే అది పాడైపోతే దానికి పెట్టిన పైసలు వేస్ట్ అయిపోతాయని సంపాదించక ముందు నుంచే ఆలోచిస్తుంటాం కదా. సో ఎన్ని విషయాలు విచారించాల్సిన పని లేకుండా మనం విచారిస్తున్నాము. అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ శ్రీకృష్ణుడు చెప్తున్నాడు. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి అని అంటే ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే. అంటే ఓ అర్జున, అంటే ఫస్ట్ చాప్టర్ అంతా మాట్లాడిండు కదా, ఇంకా నేను చాలా విషయాలు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. బట్ ఫస్ట్ చాప్టర్ ఈ 11-10 శ్లోకాస్ అంతా డిస్కషన్ చేశాడు. ప్రజ్ఞావాద అంటే, ప్రజ్ఞ అంటే తెలివి, తెలివైన వాడిలాగా వాద వాక్కులు అని వాదన గాని చేస్తున్నావు, భాషసే మాట్లాడుతున్నావు. అంటే తెలివైన వాడిలాగా మాట్లాడుతున్నావు అని అంటే అది ఇండైరెక్ట్ గా మేము అర్జున తెలివైన వాడు అనుకుంటున్నావా నువ్వు, పెద్ద తెలివైన వాళ్ళ మాట్లాడుతున్నావే అని అంటాను చూడండి. అట్లా గతాసూనగతాసూంశ్చ, ఏదైతే జరిగిపోయిందో లేదంటే గత ఆసుహు, ఆసు అంటే ప్రాణాలు, గత ఆసుహు అంటే ఆల్రెడీ వెళ్ళిపోయిన ప్రాణాలు, అంటే చనిపోయిన వాళ్ళు, చనిపోయిన వారి గురించి గాని ఇంకా పోవడానికి రెడీ అవుతున్న వాళ్ళ గురించి, బ్రతికున్నారు పోవడానికి రెడీ అవుతున్న వాళ్ళ గురించి గాని నా అనుశోచంతి పండితాహ. శోచంతి దుఃఖపడడం, ఏడవడం, బాధపడడం. పండితాహ వివేకవంతులైన వారు, తెలివైన వారు. నా అనుశోచంతి ఏడవరు, దుఃఖించరు. సో ఎవరికైతే తెలివి ఉంటుందో వాళ్ళు జరిగిపోయిన వాటి గురించి కానీ వస్తున్న వాటి గురించి లేదా చనిపోయిన వాళ్ళ గురించి, చనిపోవడానికి రెడీగా ఉన్న వాళ్ళ గురించి బాధపడరు. కానీ నువ్వేంటి తెలివైన వాళ్ళ మాట్లాడుతున్నావు కానీ దేని గురించి విచారించకూడదో దాని గురించే విచారిస్తున్నావు అని ఫస్ట్ భగవద్గీత ఓపెనింగ్ స్టేట్మెంట్ శ్రీకృష్ణుడు ఇస్తాడు. అవును కదండి, ఇవన్నీ మనకు తెలుసు కదా. మన లైఫ్ లో కూడా అందరు అంటుంటారు కదా రోజుకు 2 సార్లు, అన్నెసెసరీగా ఏం ఆలోచిస్తున్నావు కదా. ఎవరికన్నా ఏదన్నా హెవీగా చెప్తే ఇంట్లో కూడా భార్య ఇట్లా ఇంట్లో భర్తకు రాగానే చెప్తే ఊక్కో, ఎప్పుడు చూసినా అన్ని ఆలోచిస్తూ ఉంటావు, లైట్ తీసుకో అని అంటుంటారు కదా. అదొక్కటే మనకు రాదు, నో వే. అయితే ప్రతి ఒక్కరికి అట్లా ఏదో ఒక వీక్ పాయింట్ ఉంటది, వీక్ కంటెంట్ ఉంటది. వాళ్ళు దాని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేకుండా ఆలోచిస్తానే ఉంటారు. ఆలోచిస్తూ మళ్ళీ తెలివిగా స్టేట్మెంట్స్ ఇస్తుంటారు. వాటిని ఈ మధ్య మనం కవర్ డ్రైవ్స్ అంటూ ఉంటాం. నేను ఎందుకు ఆలోచిస్తున్నా తెలుసా, నీకు తెలీదు దీని తర్వాత ఏమవుతుందో, నాకు తెలుసు అందుకే నేను ఆలోచిస్తున్నా, సీరియస్ గా చెప్తూ ఉంటాం. మనం చేసి ఆ స్ట్రెస్ లోకి వేరే వాళ్ళని కూడా లాక్కొచ్చి ఇందుకోసం ఆలోచిస్తున్నా అని చెప్పేసి కన్విన్స్ చేస్తుంటాం ఇంకా వేరే వాళ్ళని కూడా కదా. ఇదంతా చేసుకుంటూ వచ్చాడు అర్జునుడు. ఒక్క దెబ్బకి తుప్పు తుప్పు రేగొడతాడు కదా, అట్లా లేపేస్తాడు ఇంకా శ్రీకృష్ణుడు. ఓహో, ఇది నువ్వు తెలివి అనుకుంటున్నావా? నిజమైన తెలివి ఏంటి, నిజమైన జీవితం అంటే ఏంటో
నేను చెప్తాను అని చెప్పేసి ఇక్కడ నుండి శ్రీకృష్ణుడు మాట్లాడడం జరుగుతుంది. ఓకే. సో కంప్లీట్‌గా ఏదైతే ఆహ్, జీవితానికి సంబంధించిన శాస్త్రం ఉందో అది చెప్తుంటాడు. దాంతో పాటు జీవితం మనిషి ఎట్లా అయితే బ్రతకాలో ఆ మాన్యువల్ కూడా భగవద్గీతనే. అండ్ ఈ హ్యూమన్ లైఫ్ నుంచి డివైన్ లైఫ్ వరకి, మానవత్వం నుంచి దైవత్వం వరకి వెళ్ళే మార్గం ఏంటో కూడా ఇదే శ్లోకంలో, ఇదే విధానంలో చెప్తూ ఉంటాడు. రెండో అధ్యాయం వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంతేకాకుండా నేను జీవుడు, నేను అహంకారం, నేను చేస్తున్నా అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు కానీ అన్నింటికి ఆధారమైన పరమాత్మ ఎవరో గుర్తించు అనే విధానం కూడా చెప్తూ ఉంటాడు. సో శ్లోకాస్ సేమే, కానీ మనం అర్థం చేసుకుంటున్న కొద్దీ, మన మనస్సు సూక్ష్మం అవుతున్న కొద్దీ అందులో చెప్తున్న అంతరార్థం, వేదాంతం డెప్త్ ఏదైతే ఉందో ఇంకా 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 వేరే లెవెల్స్‌లో మనకు అర్థమవుతూ ఉంటాయి. ఓకే. సో ఇదే చాప్టర్‌ని బయట ఫస్ట్ టైమ్ వింటున్న వాళ్ళకి సో జీవితంలో మీరు ముందుకెలా ఎళ్ళాలి, అనవసరమైన వాటికి బాధపడొద్దు, స్ట్రెస్ కానీ ఈ మధ్య అన్నీ అనుకుంటున్నారు గదా! డిప్రెషను, ఇన్‌స్టాంట్ రిలీఫ్, వాటికి ఎట్లా బయటపడాలి అన్నదానికి మంచి థియరీ ఇదంతా. అండ్ నిజంగా అసలు బాధ ఎక్కడి నుండొస్తుంది కదా! అసలు మనస్సు ఎందుకు మనల్ని ఒక విషయాన్ని గుర్తు చేస్తూ, పోక్ చేస్తూ బాధ పెడుతుంది అనే దగ్గర గూడా ఆన్సర్ ఇస్తూ ఉంటుంది. అసలు బాగా ఆలోచిస్తే, డీప్‌గా ఆలోచిస్తే అసలు ఏ దుఃఖాలు లేవు. ఆ! అబ్బా! అసలు అలాంటి లోకం ఉంటుందా అండి? ఏదో ఇమాజినరీ వరల్డ్ అట్లా ఉంటదని, నిజంగా దుఃఖాలు లేకుండా ఉంటది. అసలు ప్రపంచమే క్రియేట్ అవ్వలేదు అంటే ఇంకేం దుఃఖాలుంటాయి? ప్రపంచం క్రియేట్ అవ్వలేదా మాతాజీ? హమ్మయ్య! రాత్రికి డిన్నర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఫస్ట్ వచ్చే ఆలోచన కదా! మన మనస్సు క్రియేట్ చేస్తున్న ప్రపంచంలో, క్రియేట్ చేస్తున్న బాధలలో సఫర్ అవుతున్నాము. హమ్మయ్య! ఈరోజు సఫరింగ్ నుంచి బయటపడ్డాము అని అనుకుంటున్నాం అంతే. ఈ భ్రమ ఏదైతే ఉందో, ఆ భ్రమ నుంచి బయటపడడమే మనం కంప్లీట్‌గా పరిపూర్ణ ఆత్మస్థితిని అందుకోవడం. అయితే ఒకటేసారి ఇన్ని చెప్తే అర్జునుడికి కూడా కన్‌ఫ్యూజనే గదా! యుద్ధం చేయాలి నువ్వు ముందు అని చెప్పి లాక్కొచ్చి ఒక్కొక్క శ్లోకం ద్వారా ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉంటాడు. ఓకే. సో మిగతాయి రేపు చూద్దాం. హరి ఓం. ఓం శాంతి శాంతి శాంతిః. హరిః ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరిః ఓం. శ్రీ సద్గురునాథ్ మహారాజ్ की जय. श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय. हरि ओम. माताजी।